وحشنا يا رسول الله يا سيدنا. ورأينا هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضحوا بأموالهم، تركوا أوطانهم، تركوا أهليهم وعشيرتهم، تركوا كل شيء فرارا بدينهم ليحققوا الغاية التي من أجلها أوجدهم الله سبحانه وتعالى. فعندما نسرد لكم هذه الوقائع وهذه الأحداث ليس فقط لكي نستمتع بهذه القصص وبهذه الأحداث ثم لا، المفروض الواجب أن ننزل هذه الوقائع، هذه الحقيقة في حياتنا، في واقعنا. كيف نحن اليوم نمتثل، لأنني قلت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا لإبلاغ الرسالة وليكون قدوة لنا. كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة لنا في هجرتهم إلى الله ورسوله؟ هناك أسئلة يريدها بعض الناس، أو هناك أحيانا مناقشات فارغة. يجب على الإنسان في بلاد الكفر أن يهاجر، لا يجوز أن يقيم في بلاد الكفر. المسألة ليست مسألة هل يجوز أن أقيم في بلاد الكفر أو لا أقيم في بلاد الكفر. المسألة أو الواقع هو: هل أنت حيث تكون بإمكانك أن تقوم بواجبك الديني؟ هل بإمكانك أن تعبد الله العبادة التي هي الغاية التي من أجلها خلقت؟ إذا كنت في أي مكان وليس هناك قوى شر تمنعك من القيام بواجبك تجاه ربك سبحانه وتعالى من عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وسلوك المنهج الذي اختار الله سبحانه وتعالى لك، إذا كنت تتمكن من أداء هذا الواجب أينما كنت فأنت حر، فأنت عبد لله. ابقى في هذا المكان وبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت في مكان لا تضمن لنفسك المحافظة على دينك، أن تبقى مسلما تعبد الله وتطيعه، إما أن تكون تخشى على دينك أو تخشى على دين أهلك وأولادك، لا تستطيع أن تربيهم التربية الإسلامية، تخاف عليهم أن ينحرفوا في هذه البيئة، في هذا الموقع. إذن هنا في هذه الحالة إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بواجبك تجاه ربك وتعدي واجبك العبودية لله، هنا أينما تكون يجب عليك أن تهاجر كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يجب عليك، لأنك أمام أمرين: إما أن تخسر دينك وتخسر جنة عرضها السماوات والأرض، أو تخسر الرفاهية والتيسيرات والأمور السهلة التي تتمتع بها في البيئة التي أنت فيه، ولكن ستخسر دينك أو تخسر أولادك أو تخسر أهليك. هنا في هذه الحالة هل تؤثر ما هي فانية على الباقية؟ العقل والدين يقول الإنسان العقل في هذه الحالة يختار ما عند الله سبحانه وتعالى ويختار الباقية على الفانية. إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بشعائر دينك وتعدي واجبك الديني، هنا يجب عليك أن تهاجر كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تجد لنفسك مكانا تستطيع أن تعدي فيه واجبك الديني، وإن كنت ستعاني معاناة مادية، ستعاني من أمور من ضائقات، ولكن هذا فقط مجرد مرحلية ما دمت اخترت مرضاة الله سبحانه وتعالى.
اخترت ما عند الله لن يضيعك الله سبحانه وتعالى، لأن الله كريم، لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. أما الذين يختارون الدنيا ويؤثرون الحياة الدنيا على الباقية، ويؤثرون راحتهم ومتع هذه الدنيا على الدين، هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، من اختار الدنيا على الآخرة واختار شهواته ورغباته ومتع الدنيا على ما عند الله، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أما الذي يختار الله سبحانه وتعالى ويختار ما عند الله سبحانه وتعالى ويترك الفانية لما عند الله سبحانه وتعالى، لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة واجبة على الإنسان الذي يسلم بعدما فتح مكة أن يغادر مكة أو يغادر المكان الذي هو فيه إلى المدينة، لأن أصبحت مكة دار الإسلام. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن يبقى الجهاد في سبيل الله. وإذا قلنا الجهاد في سبيل الله، أحيانا كثير من الناس عندما يطلق كلمة جهاد يعني يقتصرون الجهاد فقط على القتال. القتال جزء من 3 أبواب، من 13 بابا من الجهاد. إمام ابن القيم رحمه الله يبوب أو يقسم الجهاد إلى 13 مراتب. فالقتال، قتال العدو جزء من الجهاد، ولكن هناك جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد الكافرين، وهناك القتال. وشرع القتال في الإسلام للدفاع عن النفس والدفاع عن الدين وللدفاع عن المستضعفين. إذا لا يقتصر الجهاد فقط على القتال. إذا ما كل جهاد أي نية، ولكن جهاد ونية. جهاد إنسان يجاهد في سبيل الله، ونية الجهاد أو نية الهجرة يقول: أنا مستعد إذا كنت في وضع لا يسمح لي بأن أطيع ربي وأقيم شعائر ديني وهاجر في سبيل الله. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique et sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager, qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion, en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, et moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande d'obéir aux ordres d'Allah, de vous abstenir de ses interdictions. La semaine dernière, nous avons parlé de la première leçon que nous pouvons retenir de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque à Médine. Nous avons dit que cette leçon est que nous apprend que ce que le musulman, le croyant possède, ce qu'il a de plus cher et plus précieux, c'est sa foi, c'est sa religion. Donc, raison pour laquelle le musulman, le croyant, il est prêt à tout sacrifier pour préserver sa foi et sa religion. Il est prêt à sacrifier sa vie. Il est prêt à sacrifier ce bien.
il est prêt à quitter ses patries, il est prêt à tout quitter pourvu qu'il préserve sa foi et sa religion. C'est ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous ont démontré quand je vous ai raconté les récits que je vous ai raconté la semaine dernière. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils aimaient bien la terre dans laquelle ils sont nés, ils ont grandi, ils ont leurs repères, ils ont leur famille et leurs proches. Quitter cette terre, ce n'est pas facile. Ils ont quitté leurs biens. Je vous ai raconté Suhayb Rumi qui a laissé toute sa fortune. Et Abu Salama qui a laissé sa femme et son enfant qui a immigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils disent rien n'équivaut la foi. Rien n'équivaut la religion. Donc ce récit que je vous raconte, le but n'est pas qu'on vienne, qu'on écoute des récits, des événements, qu'on dit, oh, mashallah, combien ils ont mis la foi. Non, le but n'est pas ça. Le but, comme je vous disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il nous l'a envoyé pour nous transmettre le message, sa religion. Allah il nous a envoyé pour qu'il soit un modèle, un exemple pour nous à le suivre. Donc concrètement, ça veut dire, comment peut-on, nous, aujourd'hui, traduire cette leçon que nous retenons des prophètes et ses compagnons, comment nous pouvons traduire cette leçon dans notre vie, dans notre réalité. Pour traduire cette leçon dans notre vie, dans notre réalité, souvent on entend certaines polémiques ou certaines discussions vaines, des gens qui vont dire oui, les musulmans, ils n'ont pas le droit de vivre dans un pays non musulman, les musulmans, ils doivent immigrer, ainsi de suite. Mais ce premier qui vous dit que le musulman n'a pas le droit de vivre dans un pays non musulman, ou le musulman n'a pas le droit, il doit immigrer, et lui-même il est là, il n'a pas immigré. Pourquoi toi, si réellement tu es convaincu que le musulman ne peut pas vivre dans un pays non musulman, immigre d'abord, va là où tu vas immigrer, après envoie-moi un message de dire, bon, moi j'ai quitté, toi aussi tu dois. Mais ils sont là, ils sont en train de polémiquer matin, midi et soir, alors qu'ils ne sont pas même prêts à suivre, à faire ce qu'ils sont en train de dire aux gens. La question n'est pas est-ce qu'on a le droit de vivre dans un pays musulman ou non musulman. La question est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer. Allah t'a créé pour suivre la voie qu'il t'a tracée. Est-ce que là où tu te trouves, que tu sois dans un pays musulman ou non musulman, est-ce que tu peux adorer ton Créateur? Est-ce que tu peux adorer Allah? Est-ce que tu peux accomplir tes devoirs religieux? Est-ce que tu peux suivre la voie que Allah subhanahu wa ta'ala t'a tracée de vivre? Si tu peux t'acquitter de ton devoir d'adorer Allah, qui est la finalité de ton existence, tu peux suivre la voie que Allah t'a tracée. Tu ne crains pas de perdre ta foi. Tu ne crains pas que ta famille, que tes enfants perdent leur foi, qui s'égarent, qui se perdent. Dans ce cas, vis là où tu es, tu vis là où tu es, il n'y a rien qui te ordonne, qui te recommande de quitter là où tu es. Mais par contre, si tu te trouves dans un endroit que tu ne peux pas adorer ton Créateur, ton Seigneur, tu ne peux pas suivre la voie que Allah t'a dit de suivre, tu crains toi-même de perdre ta foi, tu crains que ta femme, tes enfants perdent leur foi, qui s'égarent, vu le contexte, vu la situation, dans ce cas, tu as le choix entre deux choses. Entre garder les conforts, garder les privilèges, garder tes jouissances que tu as dans cette vie, ou bien de te décider de quitter, d'aller dans un endroit où tu seras rassuré de pouvoir garder ta foi et garder ta religion et adorer ton Créateur qui est le but et la finalité de ton existence. Certes, pour celui qui a la foi, pour celui qui préfère ce qui est auprès d'Allah aux jouissances éphémères de la vie d'ici-bas, il choisira ce qui est éternel, il choisira ce qui est auprès d'Allah, que les jouissances, que les privilèges de la vie d'ici-bas. C'est ça la question. Donc aujourd'hui, si toi tu ne peux pas prier, tu ne peux pas éduquer tes enfants à prier, tu ne peux pas t'abstenir des interdits, tu crains pour ta foi et ta famille, dans ces cas, tu n'as aucune raison de rester dans ce lieu
où tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, où tu ne peux pas accomplir tes devoirs. Donc dans ces cas, si vraiment tu es musulman, tu es croyant, le prophète est ton modèle, tu dois choisir d'immigrer comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont immigré. Donc là, mais par contre, si malgré tout ça, ni tu es rassuré de garder ta foi, ni de garder la foi de tes enfants, ni de suivre le droit chemin, mais tu dis, mais oublade, il y a tellement de désordre, il y a tellement de désagréments, il y a ceci, il y a cela, ici j'ai un bon boulot, j'ai un bon salaire, j'ai ma maison, j'ai ceci, j'ai cela, et que tu préfères de rester dans ces conditions, en dépit que tu crains de perdre ta foi, que tes enfants perdent leur foi, que ta famille perde leur foi, que tu t'égares, alors tu l'auras préféré la vie éphémère, les jouissances éphémères de la vie ici-bas, au détriment de ce qu'auprès d'Allah. Et à ce sujet, Allah dit, ceux qui ceux qui ont causé des torts à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en leur disant, où en étiez-vous à propos de votre foi, votre religion? Et nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà bien ceux dont leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise refuse. Oui, celui qui préfère les jouissances éphémères d'ici-bas à ce qu'auprès d'Allah, à sa foi, ceux-là leur refusent, c'est leur enfer. L'enfer est quelle mauvaise destination. Mais par contre, si tu sacrifies, comme les prophètes et les compagnons, ils ont sacrifié, tu sacrifies tes conforts, tes jouissances, tes privilèges pour ta foi, certes, et la certitude que tu ne seras pas abandonné par Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, Allah il est bienveillant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Et celui qui immigre dans le sentier d'Allah, il trouvera maintes refuges et abondance. Il trouvera maintes refuges et abondance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas abandonner celui qui a choisi Allah, celui qui a choisi la religion d'Allah, celui qui a choisi l'obéissance et la soumission à Allah. Allah ne va pas l'abandonner. Mais au début, tu vas être éprouvé. Est-ce que tu es sincère ou bien tu fais un signement? Combien de comédiens aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens, ils pensent qu'être musulman, être croyant, c'est juste l'apparence. Non, l'apparence. La vie ne fait pas le moine, comme ils disent l'autre. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Donc, mes chers frères et sœurs, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, après avoir libéré la Mecque, les prophètes disent la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'immigration obligatoire après le Fatih, c'est-à-dire après l'ouverture de la Mecque. Puisque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui se convertissaient à l'islam, ils devraient quitter leur lieu d'habitation, leur tribu, pour immigrer à Médine, pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour grossir le rang de musulmans et aussi pour pouvoir se préserver et se protéger. Le prophète dit la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas de hijra obligatoire après l'ouverture de la Mecque. Voilà que djihad wa niyya, mais il reste le djihad et l'intention. Djihad, très souvent, beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont peur de prononcer ces mots. Parce que les ennemis de l'islam, ils ont déformé ces mots de sa réalité. Le djihad, ça veut dire l'effort. Tout effort qu'on doit faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher d'Allah. Imam Ibn Qayyim, il classe le djihad
en 13 catégories. Il y a 13 catégories de djihad. Donc aujourd'hui, quand on parle djihad, tout de suite, on l'interprète par les combats armés, la lutte armée. Oui, la lutte armée fait partie du djihad. Mais il y a 12 niveaux de djihad avant la lutte armée. Oui, la lutte armée reste une obligation en islam. Mais la lutte armée, ce n'est pas pour obliger les gens à embrasser l'islam ou bien s'en prendre à des innocents. Non, la lutte armée en islam a des buts et des finalités bien déterminés. La lutte armée est légitimée en islam pour la légitime défense. On veut porter atteinte à ta vie, à ta famille, à tes biens, à ton honneur. Tu dois te battre pour préserver ta vie, pour préserver ton honneur, pour préserver tes biens. Donc, la légitime défense, c'est qu'on dit. Et aussi la lutte armée est légitimée dans l'islam pour préserver sa foi. On t'empêche de pratiquer ta foi, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as la force nécessaire de combattre pour pouvoir garder ta foi, tu dois te battre. Si tu n'as pas la force nécessaire, tu dois immigrer. Troisième chose, la lutte armée est légitimée dans l'islam pour défendre les opprimés. Pour défendre des gens qui subissent l'injustice des opprimés, pour les défendre. Donc, mais après, quand on djihad, il y a djihad al-nafs avant tout, djihad contre soi-même. Il y a djihad shaitan, djihad contre Satan. Il y a le djihad contre les hypocrites qui sont dans le rang des musulmans, qui prient avec nous, qui jeûnent avec nous, mais qui sont des ennemis. Il y a le djihad contre les hypocrites. Après, il y a le djihad contre les mécréants qui nous combattent. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit djihad waliya. Ce qui reste, il reste le djihad et l'effort de plaire Allah et niya. Et l'intention, avoir l'intention de dire, si jamais je dois me trouver dans une situation où je dois mener le djihad, j'ai l'intention de le faire. Si jamais je me trouve dans une situation où je dois immigrer, j'ai l'intention de l'immigrer pour Allah. Si tu es sincère, Allah inscrira pour toi le mérite d'avoir fait le djihad et le mérite d'avoir fait l'immigration. Qu'Allah me guide dans les droits chemins. Allah wa sallu wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdal salatu wa atam taslim. فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله